Now let us start our class. Today we are going to study a new rubric, Delusion of Abstracted Being. Only this rubric is found in Meta repertory, nothing else. And the medicine has been indicated only China, Delusion of Abstracted Being. But there are some similar rubrics, that is, we should say in our term, cross-reference. That is hindered he is. And another rubric is found delusion work hindered at ease. He is hindered at work. This rubric is also found in synthesis repertory. Today our study rubric is delusion of abstracted being, only China. Before studying these rubrics, let us remember the history of homeopathy. You know, homeopathy is invented through China officially. While our great master was translating the famous Mathematica, Collins Mathematica, treatise on Mathematica, in second volume, where he found that malarial fever is cured by this cinchona bark, Peruvian bark, and he explained that it is due to the bitterness of this bark and its effects like tonic-like effects on the stomach. That is why the fever is cured. The Hahnemann did not take this without that is examination, because when he was very young, his adolescent, his father advised him to check everything before accepting. That is, without examination, you should not take the truth. And throughout his life, we have observed he did not take anything without re-examination. That is why when he observed that this type of action is produced by this Peruvian bark, that it is able to remove malarial fever, he took the juice of Peruvian bark, a massive dose, several times in a day, and found the similar signs and symptoms of malaria. Similar signs and symptoms, that is shivering, weakness, and numbness of the limbs, there are, and so on. This is a discovery. And it is a matter of wonder. This revelation was also related to the discovery of malaria. While Dr. Emil Segal was treating some patients, those who are affected with malaria, in that time he prescribed Hyoscyamus to one of his patients. So malaria is related to the discovery of homeopathy. This is malarial fever. And not only that, how Peruvian bark is related to malarial fever or the discovery of homeopathy, it is another history. Once a person was affected with malaria and taking some medicines, he was not being cured. Once he took, drank some water on a pool, that time gradually he became cured, and he was wondered what is the cause, and then found there is a Peruvian tree just on the bank of that this pool. So this is the history of malaria, homeopathy,
and Peruvian bark, that is our China. We're going to study this rubric, delusion obstructed being, and there are some that is cross reference that also bears the same meaning. Delusion hindered he is. Delusion hindered he is. Another rubric, delusion work hindered at ease. Obstructed being. Only China is found under this rubric, and this very rubric is found only in meta repertory, nowhere else, only in meta repertory. What is the meaning of obstruction? You know, obstruction means to block, to try to prevent someone or something by making it difficult from them. This is the dictionary meaning of obstruction. To try to prevent someone from doing something by making it difficult from them. This is obstruct. Now our rubric is delusion obstructed being. What is the meaning of this rubric? Exact meaning: obstructed being in our mother tongue, baddha, abaddha. Delusion obstructed being, she mone kore, patient mone kore, she abaddha. Patient feels that he is obstructed. Obstructed being means not it is in continuous form. This is the state. Obstructed being means this is the state of obstruction. Now let us understand the inner meaning. Why our China feels this rubric, that he is obstructed or she is obstructed. Now you know, rubric, delusion clothing clothes tight to, delusion persecuted that she is or he is, delusion tormented he is, delusion unfortunate he is, delusion wrong suffered has, delusion shallow everything. SHALLOW. Shallow means chor. Shallow manase Chor. Agavir. Not deep. Delusion, vexation and offense of, indignation, introverted, forsaken feeling, naive, intelligent but very, reading, desire for, be read to. Another one, reproaches other, sensitive moral impression to, reflecting, fear, suffocation of night, fear injured of being, escape attempts to, springs up suddenly from the bed, aversion person to, anxiety injury after, aversion unpleasant substance to when spoken to, desire merriment for, unattractive things to, sensitive and introverted, cannot express feelings easily, intense feeling, not able to express them. These are rubrics related to these rubrics. Yes. Delusion shallow everything. Shallow everything মানে হচ্ছে কি, ওই যে জিনিসটা হচ্ছে অগভীর। যদি তলিয়ে দেখা হয় তাহলে সবাই মানুষ, যদি তলিয়ে দেখায় গভীরভাবে দেখা হয় তা সব কিছু তো ভাষা ভাষা, ওইভাবে তো ভাবছে না তো গভীরভাবে। এই সম্পর্কগুলো, এই বর্ণ বৈষম্যগুলো, এটা তো সুপারফিশিয়াল জায়গা। আপনি কালো ধলো, এটা তো সুপারফিশিয়াল জায়গা ভাবনাটা। আরও গভীরে ভাবতে গেলে তো আপনিও মানুষ, আমিও মানুষ। আপনার যে অধিকার পৃথিবীতে, আমারও সেই একই অধিকার। সেই জন্যে তার দৃষ্টি দেখেন, ডিলুশন শ্যালো এভরিথিং, সমস্ত কিছু ভাষা ভাষা, গভীরভাবে এভাবে দেখছে না। একক রুব্রিক কিন্তু এই অফিসিয়াল অ্যানালাইসিসের। সেই জন্যে এই রিলেটেড রুব্রিকগুলো যদি একটু গভীরভাবে ভাবা হয় তাহলে একেবারে চলে আসে ভিতরকার জিনিসগুলো। ডিলুশন, ভ্যাকজেশন
অ্যান অফেন্স অফ। এই যে তার বিরক্তি, কোন কোন কার কাছ থেকে কি কথা পেয়েছে, কি আচরণ পেয়েছে, কি নির্দেশনা পেয়েছে, কি ডমিনেশন পেয়েছে, এগুলো তার বিরক্তির কারণ। আর এগুলো তো সে দেখতে থাকে, কল্পনা করতে থাকে, ভাবতে থাকে। আর কি ইন্ডিগনেশন, একটা ঘৃণা মিশ্রিত ক্রোধ সবার প্রতি এভাবে থাকতে থাকে। আর এই কারণে যে সব কিছু সে এক্সপ্রেস করে প্রথম দিকে না, ওই যে আমরা পেলাম তো, সে এক্সপ্রেস করতে পারে না, ইন্ট্রোভার্টেড, ভিতরে জমা থাকে। যেহেতু ভিতরে জমা থাকে মানে সে দ্যাট ইজ অবস্ট্রাক্টেড। অবস্ট্রাকশন যেখানে নেই, বাধা যেখানে নেই, সেখানে তো কথারও বাধা নেই, আচরণেরও বাধা নেই, তার বিরুদ্ধে সে বলতে পারে, কিন্তু সে তার মুখটা আটকে দেওয়া হয়েছে। দিস ইজ অবস্ট্রাকশন। আপনার যদি আপনার কাছ থেকে যদি আপনার অধিকারকে কেড়ে করানো হয়, দ্যাট ইজ কেড়ে নেওয়া হয়, আপনার ভিতরে এই ফিলিংটা আসবে অবস্ট্রাক্টেড। আপনার ভাষার, আপনার স্বাধীনতার, আপনার চিন্তার, আপনার মত প্রকাশের যে স্বাধীনতা, এটা যদি খর্ব করা হয়, তখন তার ভিতরে এই অবস্ট্রাকশন চলে আসবে, এই ফিলিংটা অবস্ট্রাক্টেড বিং। পেশেন্ট মনে করে সে বদ্ধ, তার ফিলিংটা হচ্ছে সে বদ্ধ, অবস্ট্রাক্টেড বিং, সে আটকে গেছে, বদ্ধ হয়েছে সে। তাহলে বদ্ধ হতে গেলে তো নিজের ব্যাপার ঘটে না, হয় মানে পাশের থেকে কেউ করবে, অন্য কোনো অস্তিত্ব বা সত্তার, মানে ইটস এ মাস্ট, অ্যানাদার এন্টিটি ইজ এ মাস্ট, এটা লাগবেই পাশে। অথবা তার নিজের কোনো দোষ ত্রুটি, দুর্বলতা, অক্ষমতা, এগুলো তাকে দ্যাট ইজ অবস্ট্রাক্টেড করছে। ঠিক আছে? তো এই বিষয় হচ্ছে এই রুব্রিকের অর্থ। সে মনে করে তাহলে অন্য অন্য রুব্রিক রয়েছে, আমরা দেখেছি, কিন্তু একমাত্র মেটা রেপার্টরিতে এই রুব্রিকটা রয়েছে এবং তার জন্য ওষুধও রয়েছে, চায় না। তখন আমরা দেখলাম চায়না, যারা আমরা ক্লাসিক্যাল হোমিওপ্যাথিতে চর্চা করি, তা আমরা জেনেছি যার একটা বড় সিমটম হচ্ছে সে তার ভাইটাল ফ্লুইড হারিয়ে গিয়ে সে প্রচণ্ডভাবে মানে এক্সহস্টেড হয়ে যায়, খুব প্রস্ট্রেশন ফিল করে, তার ভিতরে ডেভেলপ করে, হ্যাঁ খুব উইক হয়ে যায়। প্রস্ট্রেশন মানে একেবারে সব কিছু ছেড়ে দেয়, একটা টরপর অবস্থার ভিতরে চলে আসে, যেখানে তার সারা শরীরে আর কোনো বল থাকে না। এই যে জায়গাটা, তাই সেই অবস্থা যদি সে যে পতিত হয়, তার ভিতরে তো আসতে পারে এই দুর্বলতা, তাকে কাজ করতে দিচ্ছে না, এটি বাধা সৃষ্টি করছে, আমি যে যাবো তার কোনো উপায় নেই। দিস ইজ অবস্ট্রাক্টেড, একটা অবস্ট্রাক্টেড ফিলিং তার ভিতরে দেখা গেছে, সে বদ্ধ হয়েছে। একটা দিক আমরা অবশ্যই নিতে পারি। আর এই যে রুব্রিক দেখলাম, তার নিজের যে অবস্থার কথা বলা হয়েছে, শেষ দিকে যে আমরা রুব্রিকগুলো রুব্রিক লিখলাম, সেটা হচ্ছে কি সেন্সিটিভ অ্যান্ড ইন্ট্রোভার্টেড, ক্যানট এক্সপ্রেস ফুললি এ ফিলিংস ইজিলি, সহজে সে ব্যক্ত করতে পারে না। এখানেও তার নিজের কাছে বদ্ধ মনে হবে যে সবাই কি সুন্দরভাবে বলছে, আমি পারছি না, আটকে গেছি। অনেক আছে বক্তব্য দেবার সময় দিয়ে হঠাৎই আটকে যায়, আর কতটা নেই, তো ভাই আমার আর বক্তব্য দিতে কেউ ডাকবে না, দরকার নেই, ওই অবস্থা ঘটে আমার, যে বক্তব্য দেবো আমি আর পারছি না, একেবারে স্টার্ট হয়ে গেছে, আটকে গেছে সে। তো এই অবস্থাটা ঘটে বসে। আরেকটা দেখুন, দেখি যায় ইন্টেন্স ফিলিং, তার ভিতরে তার ফিলিংটা খুব ইন্টেন্স। ইন্টেন্স মানে অ্যাকুইট, স্ট্রং, কিন্তু সেটা কি, বাট আনএবল টু এক্সপ্রেস দেম, নিজে সে ব্যক্ত করতে পারছে সেই জিনিসটাকে, ভিতরে সে ফিলিংটা রয়েছে, আবেগ রয়েছে, অনুভূতি রয়েছে, কিন্তু সে ব্যক্ত করতে পারছে না। দিস ইজ অলসো অ্যান অবস্ট্রাকশন ফিলিং। এই যে অবস্ট্রাক্টেড হয়েছে, এগুলো আমরা নিতে পারি, দেখতে পারি। আর একটা জায়গায় যদি আমরা খুব গভীরে যেতে চাই, এগুলো সিম্পল কথা, কিন্তু আমরা যদি এই চায়নার একটা গভীর জায়গায় যেতে চাই, তাহলে আমরা কি কি দেখব দেখুন। তার কিছু সিঙ্গল রুব্রিক আপনাদেরকে জানাচ্ছে, যে রুব্রিকটা একটু আগে আমি আলোচনা করলাম, দ্যাট ইজ উল্লেখ করলাম, ডিজায়ার ম্যারিমেন্টস ফর, একমাত্র চায়নাতে রয়েছে। ম্যারিমেন্টস মানে আনন্দ,
সে ডিজায়ার মেরিমেন্টস ফর, আনন্দ করতে চায়। তাহলে বাধাটা তো বাধা কোথায়? যে আনন্দ করবে তো বাধা কোথায়? তার মন চাইছে আনন্দ করতে, কিন্তু বাধাটা কোথায়? সে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে কোথায়, কিভাবে? ওই যে রুব্রিক দেখুন, এর আগে আমরা দেখেছি ক্লথ ইজ হ্যাভি, মনে আছে আপনাদের কাছে? আজকে দেখেন ক্লথস টাইট টু, তার কষে বাঁধা। এখন কেউ কিসে করে কি নিজের কাপড় কষে বাঁধে নাকি, যে আমার কাছে অস্বস্তির কারণ হোক? সেটা নিশ্চয়ই না। এখানে তাই যেটা আরোপ করা হয়েছে তারপরে, যে তুমি এইগুলো করতে পারবে না, তোমার কাজ হচ্ছে এই। নারীর ভূষণ হচ্ছে লজ্জা, জোরে কথা বলা যাবে না। মানে বেটারা খুব জোরে জোরে কথা বলবে, তাতে কোনো আপত্তি নেই, বিন্দুমাত্র আপত্তি নেই, কিন্তু মহিলার কণ্ঠ যদি একটু ছাড়িয়ে যায়, সঙ্গে সঙ্গে ওটা স্টপ, ওটা বন্ধ। এই জিনিসগুলো আরোপ করা হয়েছে এক দেশদর্শী বিচার করে। সবারই শালীনতা, সবারই ভব্যতা একটা সবার জন্য প্রযোজ্য, সবার জন্যে। এই ঠিক সেই জায়গাটায় বলা হয়েছে দেখুন। তারপরে এই জিনিসগুলো আরোপ করা হয়েছে। রিলিজিয়ান ক্লোথিং টাইট টু, নট সিম্পল, সাধারণ না, খুব টাইট করে তাকে সে ক্লোথিং করা হয়েছে। আমরা মিনিং সেইভাবেই নেব যদি খুব এক্সটেন্ড করতে চাই। নেক্সট দেখুন, রিলিজন পারজিকিউটেড দ্যাট শি ইজ। কেন মনে করে পারজিকিউটেড? পারজিকিউশনটা কেন? যেখানে উৎপীড়ন, নিপীড়ন করা হচ্ছে বিভিন্ন দিক থেকে, জাতিগত দিক থেকে, ধর্মীয় দিক থেকে, তারপর রেসের দিক থেকে, যেখানে উৎপীড়নের, নিপীড়নের শিকার হচ্ছে, যে ছোট বড় শিকার হচ্ছে, বর্ণ বৈষম্যের কারণ শিকার হচ্ছে, তারপর লিঙ্গভেদের শিকার হচ্ছে, দিস ইজ পারজিকিউশন। এখানে যে এই নিপীড়নের শিকার হয়, এই দৃষ্টিকোণ থেকে তাকে বলা হয়েছে পারজিকিউশন। আর এই কারণে যখন নিপীড়নের শিকার, মানেটা কি? তুমি এটা করতে পারবে না, এই করবে, এটা ডমিনেট করা হয়, ডমিনেশন করা হয়, এক্সপ্লয়েট করা হয়, তখন তার অবস্থাটা কি হয়? এই দিস ইজ অবস্ট্রাক্টেড। এই ফিলিংটা তার ভিতরে ডেভেলপ করে যে আমি তো বদ্ধ। কেন? ওই যে সেই আমার সে মেরিমেন্টস করার, আনন্দ করার, উল্লাস করার যে আমার ইচ্ছা রয়েছে, আমি করব এটা, আমার খুশি মতো আমি হাসবো, আমার হাসার সময় আমি হাসবো, চলার সময় আমি চলবো, কিন্তু সেটা সীমার ভিতরে, শালীনতার ভিতরে। কিন্তু সেটাও যদি করতে না দেওয়া হয়, তখন তার ভিতরে এই রুব্রিক আসতে বাধ্য, এটা আসবেই। রিলিজন অবস্ট্রাক্টেড বিং। আর এই কারণে যখন তীব্রতা আসে, তখন হচ্ছে টর্মেন্টেড হি ইজ। চারিদিক থেকে যখন তারপরে এই নিপীড়নের মানে স্টিম রোলার নেমে আসে, তখন তার ভিতরে এটি ডেভেলপ করে, টর্মেন্টেড হি ইজ। তীব্র যাতনা তার ভিতরে তাকে দেয়া হচ্ছে, প্রতিনিয়ত সে যাতে জ্বলছে সেইটা চলে আসে। আর এই কারণে তারপরে দেখুন, ডিলিউশন আনফরচুনেট শি ইজ। কেন শালা মেয়ে হয়ে জন্মালাম, কেন আমার এই অবস্থাটাই করলো? একটু ভেবে দেখুন কী অবস্থা তো দাঁড়ায়, কী অবস্থাটা ঘটে যদি মানে তথাকথিত আমাদের দৃষ্টিতে যারা ঈশ্বর শিকার হয়, বর্ণবৈষম্যের শিকার হয়, তাদের মানসিকতার কী অবস্থাটা ঘটে। এখনও তো সারা পৃথিবীতে বিভিন্ন জায়গায় একেবারে চলে গেছে এটা নয়, এখনও শিকার হচ্ছে, এখনও শিকার হচ্ছে তারা। তাহলে তাদের মানসিকতাটা কেমন অবস্থায় চলে আসে চিন্তা করুন। এই আনফরচুনেট সিজ, কোন দুর্ভাগ্যের পরে, কোন পাপের ফলে আমি আজকে এই কালো হয়ে জন্মালাম। এই ব্যাপারগুলো এখনও যখনও বর্তমান, রুব্রিকগুলোও বর্তমান, ওই জন্য চলে আসে। তাহলে অবস্ট্রাক্টেড একঘরে, একটা সময় একঘরে করা হতো মানুষকে, যেটা এই বেরোতে পারে না, ওর ছোঁয়া কেউ খাবে না, ওর বাড়িতে কেউ যেতে পারবে না, ওর কার সঙ্গে কথা বলতে পারবে না, ওর পানি নেওয়া নিষেধ, এমন সময় ছিল। তো ওষুধ তো কালকে তৈরি হয় নাই, বহু আগে হয়েছে। এখন হয়তো তার ভাব রূপান্তরিত হয়েছে, ব্যাপারগুলো রূপান্তরিত হয়েছে, কিন্তু এখনও সেটা এক্সিস্ট করছে, তার আলাদা রূপ বদলে এই জিনিসগুলো।
সেটা হয়তো বড় জায়গায় হয় নাই, ছোট জায়গায় হয়েছে, পরিবারে হয়েছে। আর এই কারণে দেখুন ডিলুশন রং হ্যাজ সাফার্ড, আমি যে ভুগছি এটা ভোগা আমার ঠিক না, আমি যে আজকে কষ্ট পাচ্ছি, আমি যে আজকে নির্যাতনের শিকার, এটা ঠিক না, এটা আমি ভুল ভুগছি, আজকে ভ্রান্তভাবে ভুগছি, ওদের দুষ্কর্মের জন্য ভুগছি, ওদের যেটা ভুল দর্শন, সেটাকে অ্যারোনিয়াস যে ফিলোসফি, এটা আমার পরে চাপানো হয়েছে, আমি যে ভুগছি এটা তাদের জন্যেই, এই ভোগাটা আমার ঠিক না। রং হ্যাজ সাফার্ড, হি হ্যাজ সাফার্ড রং। ইন্টেলিজেন্ট বার্ড ভেরি, আচ্ছা ফর সেকেন্ড ফিলিং ওর পরেই তো নেইভ, ইন্টেলিজেন্ট বার্ড ভেরি, নেইভ ইন্টেলিজেন্ট বার্ড ভেরি, ইন্টেলিজেন্ট বার্ড ভেরি নেইভ, এটা কেমন জিনিসটা? প্রায় সোনার পাথর বাটির মতো অবস্থা, একদিকে সাদাসিধে আর একদিকে হচ্ছে কিন্তু বার্ড ভেরি ইন্টেলিজেন্ট, বুদ্ধিমান। তার মানে হচ্ছে এইটা নয় যে আপনার তার ভিতরে সারল্য রয়েছে, মূল ব্যাপার হচ্ছে সারল্য। সাদাসিধে মানে আপনি বোকা ভাববেন, নট ফুলিশ, আপনার কথা সে বিশ্বাস করবে, কিন্তু যুক্তি দিয়েই বিশ্বাস করবে যে হ্যাঁ ব্যাপার কি ভাবলো, আমাকে বোকা ভাবছে নাকি, আমি কি বুঝি না। হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে সহজ সরল সেই, হ্যাঁ সহজ সরল, যে আমাকে কি বোকা ভেবেছে নাকি, ও কি বলে গেল, হ্যাঁ খুবই বুদ্ধিমান। নেক্সট হচ্ছে দেখুন ওই যে ডিজায়ারের যেটা বলছিলাম, রিডিং ডিজায়ার টু বি রেড টু, ডিজায়ার টু বি রেড টু মানে সে পড়তে চায় কিন্তু নিজে না, কেউ তাকে পড়ে শোনাক, পড়ে বুঝাক। আমরা এই রূপটিটাকে বিভিন্নভাবে ব্যবহার করেছি, সে পেশেন্টের যে ভার্সান রয়েছে সেটা দিয়েও ব্যবহার করেছি, যে পেশেন্ট এসে বলছে আমাদের কাছে যে যদি আপনি একটু স্যার দেখতেন যে কী অবস্থা হয়েছে, একটু দেখে আমার বুঝাতেন, বলতেন যে আমার সমস্যাটা কী, তাহলে ভালো হতো। ডিজায়ার টু বি রেড টু মানে হচ্ছে কেউ তাকে পড়ে শোনাক, সেটা সে চাই, মেডিকেল পরীক্ষার মতো, ঠিক আছে, কেউ তাকে পড়ে শোনাক, অর্থাৎ আপনি এক্সামিন করেন, পরীক্ষা করেন, ওই রিপোর্টে কী লেখা আছে ওইটা পড়ে আমাকে একটু শোনান, আমার অবস্থাটা কি হয়েছে, ঘটনাটা কি, এই অবস্থা লাগে কেন, রোগটা কি, এটা একটু জানান। এখানে দেখুন ব্যাপার কিছু রয়েছে, আমরা আলোচনা করলাম যে ডিজায়ার টু বি রেড টু, তুমি আমাকে বুঝাও জিনিসটা, এই কাহিনী কেন এই মানবতার নামে আজকের এই অবমাননা, তুমি আমার জাস্ট বুঝাও, আমাকে পড়ে বুঝাও, তোমার কি কি লেখা আছে, কিসে আছে, সেগুলো দেখাও। ডিজায়ার টু বি রেড টু। নেক্সট হচ্ছে রিপ্রোচেস আদার্স, অপরকে ভৎসনা করে, সব পিছনে একবার রিলেটেড রুব্রিক, এই সব হচ্ছে রিলেটেড রুব্রিক, ভৎসনা করে। এই যে কারণটা কেন, সেন্সিটিভ মোরাল ইমপ্রেশন টু, যে এই যে নৈতিক যে অবমাননা, এইগুলো তার কাছে কিন্তু তার কাছে একটা অসহ্য, এগুলো সহ্য করতে পারে না। যে ইমোরাল যে কাজগুলো, আচরণগুলো, ধারণাগুলো, নিষ্পেষণগুলো, এগুলো সে সহ্য করতে পারে না। সেন্সিটিভ মোরাল ইমপ্রেশন টু, যে এইটা যৌক্তিক, এটা উচিত, এইটা মানবীয়, এর প্রতি সে সংবেদনশীল, যেটি হওয়া উচিত, এটা করা উচিত। আর এর আগে দেখলাম রিজার্ভ, এর বিপরীতটা হচ্ছে রিফ্লেক্টিং, সমস্ত কিছু সে তুলে ধরে, স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করে, বুঝিয়ে দেয়, ঘটনা এই এটা বিপরীত স্টেট, কিন্তু একদিকে এক্সপ্রেস করতে পারছে আর একদিকে পারছে না, মানে একটা পর্যায়ে সে যে এক্সপ্রেস করে না বা করতে পারে না, এক সময় সে কিন্তু মুখর হয়ে ওঠে, একটা পর্যায়ে তাকে এই অবস্থায় আসতে বাধ্য করে, তখন সে রিফ্লেক্টিভ, হ্যাঁ তখন সে রিফ্লেক্টিং, হ্যাঁ। নেক্সট দেখুন একক রুব্রিক, ফিয়ার সাফোকেশন অফ নাইট
ফিয়ার সাফোকেশন অফ নাইট মানে রাত্রে তার ঘটনাটা এই, নাইট মানে দুরবস্থা, দুঃসময়। হ্যাঁ, সাফোকেশন মানে হচ্ছে কণ্ঠরোধ করা, গলা টিপে ধরা। তার মানে হচ্ছে গলা টিপে শ্বাসরোধ করা। তার মানেটা কি? মানেটা হচ্ছে কথা বলতে না, তুমি কথা বলতে পারবে না, এর বিরুদ্ধে শ্বাসরোধ করা, কণ্ঠরোধ করা। চব্বিং। হ্যাঁ, এই অবশ্য সমস্যাটাই। ডিলিউশন forsaken of night, sorry, fear forsaken of night. Next is fear injured of being. কখন সে কার দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়, কোন অবস্থায়, কে কি বলে বসে, কি বলে। এই যে স্ক্যাপাটেমস টু স্প্রিংস অফ সাডেনলি ফ্রম দ্য বেড, হঠাৎই সে লাফ দিয়ে ওঠে। কিসের থেকে? বেডের থেকে। কেন? পালাতে চাই। স্ক্যাপাটেমস টু, তার মানে হচ্ছে কি, যত ভালো ভালো আয়োজন করা হোক না কোনো, অর্থাৎ বেড নির্মাণ করা হোক, আরামের জায়গা হোক, তাতে সে থাকতে চায় না। তার থেকে সে হঠাৎই লাফ দিয়ে ওঠে। এই যে প্রতিবাদী হয়ে ওঠে, হঠাৎ লাফ দিয়ে ওঠে মানে প্রতিবাদী হয়ে ওঠা। যে চুপ করেছিল সে সরব হওয়া। দিস ইজ স্প্রিংস অফ। নেক্সট হচ্ছে অ্যাভারশন পার্সন টু, কোনো ব্যক্তির প্রতি সে তার বিতৃষ্ণা ফিল করে, ডিসলাইক তার ভিতরে চলে আসে। এক্সপ্রেস অ্যাভারশন পার্সন টু। নেক্সট হচ্ছে অ্যাংজাইটি ইনজুরি আফটার। অ্যাংজাইটি ইনজুরি আফটার মানে ইনজুরি হয়েছে, সে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ইনজুরি মানে ক্ষতবিক্ষত হওয়া, আঘাতপ্রাপ্ত হওয়া। এটা তার কারো কোনো কথাই শুধু যে মারতে হবে তা নতো না, এমন কথা বললো যেখানে আঘাত লাগলো। তারপরে তার কি আসছে? অ্যাংজাইটি, দুশ্চিন্তা, দুর্ভাবনা। তাহলে কি অবস্থা? বা আজকে যদি এই হয়, ভবিষ্যতে আর কি বলতে পারে, কোন অবস্থা দিকে যেতে পারে, কি অবস্থা ঘটবে, এই চলে আসে। অ্যাভারশন আনপ্লিজেন্ট সাবস্টেন্স টু হোয়েন স্পোকেন টু। অ্যাভারশন আনপ্লিজেন্ট সাবস্টেন্স টু হোয়েন স্পোকেন টু, যখন কোনো আনপ্লিজেন্ট সাবস্টেন্স, কোনো বিষয়ের সম্পর্কে বলা হয়, যে জিনিস তার কাছে মানে যেটা সে লাইক করে না, আনপ্লিজেন্ট, যেটা তার কাছে কষ্টদায়ক, আনন্দহীন, এমন সেটি যদি সেই বিষয়ের পরে বলতে বলা হয়, হোয়েন স্পোকেন টু, যে এইটি বিষয়ে বলো, এইটা করো, সেইটা সে চায় না। কিন্তু আর একটা সময় গিয়ে ওই যে আনঅ্যাট্রাকটিভ থিংস, সিমস, শেষে কিন্তু সিমস শব্দটা, আনঅ্যাট্রাকটিভ থিংস সিমস, তার কাছে মনে হয় সমস্ত কিছু আর আকর্ষণহীন, আকর্ষণ নেই, সংসারে নেই, মানুষের প্রতি নেই, জীবনের প্রতি নেই। দিস ইজ, এই অবস্থাটা ভিতরে সৃষ্টি হয় তখন। আনঅ্যাট্রাকটিভ থিংস সিমস। এই হচ্ছে মূল বিষয়। এই আমরা হ্যাঁ সেন্সিটিভ, এটা আমরা আলোচনা করতে ভিতরে নিয়ে আসছিলাম প্রথম দিকে, ক্যানট এক্সপ্রেস ফিলিংস, ওটা প্রথম দিকে আলোচনা করতে গিয়ে আমরা তুলেছি। এইটা হচ্ছে মূল বিষয়। চায় না কেন সে মনে করে, কি অবস্থায় কেন মনে করে, আমরা সেটা দেখলাম। হ্যাঁ, যে সে অবস্ট্রাক্টেড, সে বদ্ধ।
তো আমরা এই বিষয়টাকে একটু গভীরভাবে ভাববো, দেখব যদি আমাদের কেস সেইভাবে আসে, কারো জীবন পর্যালোচনা করতে গিয়ে সে যদি বলে যে কত কিছুই তো ছিল, কত কিছুই তো করার ছিল, পারতাম না, কিন্তু হলো না, আর আর হয় না, এই জায়গায় জীবন কাহিনী যদি তুলে ধরে যে আমার সমস্ত কিছুই আমার এই পারতাম, আমি নাচতে পারতাম, আমি গাইতে পারতাম, সমস্ত কিছু ওখান থেকে অফ হয়ে গেছে। ভাবছিলাম তো ইউনিভার্সিটিতে পাশ করেছি, চাকরি করব, বললো না তোমার চাকরি করা লাগবে না, চাকরি করতে পারবে না। আপনি ভেবে দেখুন যে অবস্থাটা, দিস ইজ অবস্ট্রাকশন, দিস ইজ অবস্ট্রাক্টেড। সে বদ্ধ হয়ে গেছে, কারো দ্বারা হোক, কোনো বিষয়ে হোক, সেটা তখন সে আবদ্ধ। এই ফিলিংটা যদি তার ভিতরে চলে আসে, তখন আমরা এটা ভাবতে লাগবো। আর হিন্ডার মানে হচ্ছে আমি চলছি, তখন বাধাপ্রাপ্ত হওয়া, দিস ইজ হিন্ডারেন্স। আমার চলার গতিতে যদি কোনো অবস্থাতে কোনো বাধা সৃষ্টি হয়, দ্যাট ইজ হিন্ডারেন্স। এইটি যদি চলে যেত ঠিক হয়ে যেত, এই ব্যথার কারণে আমি যেতে পারি না। হ্যাঁ, ওখানে অনেকগুলো মেডিসিন, যেখানে চায়নাও রয়েছে, কিন্তু অবস্ট্রাক্টেড জিনিসটা আরও ব্যাপক, আরও গভীর। সেই কারণেই এই দ্যাট ইজ মেটা রেপার্টরিতে এই রুব্রিকটা আলাদাভাবে চিহ্নিত হয়েছে এবং তার আন্ডারে শুধু চায়না চলে আসছে। তো চায়নার যখন তার সিমটোমেটোলজি আমরা অধ্যয়ন করেছি, দেখেছি, তখন এই তত্ত্বগুলোই চলে আসছে, রিলেটেড রুব্রিকগুলো, যে কেন, কোন কারণে, কিসের থেকে সে মনে করে যে আমি বদ্ধ। এটা যদি এইভাবে আমরা দেখতে পারি, ডেফিনেটলি কাজে আসবে। আমরা তার জন্য যথাযথ রুব্রিক দিয়েই ওষুধ নির্বাচন করতে পারবো নিরসনের জন্য। এগুলো খুব সূক্ষ্ম জায়গা। তো সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ।